हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं हृदय कमलमध्ये राजितं निर्विकल्पं सदसदखिल भेदातीतमेकस्वरूपम् सदसदखिल भेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् प्रकृति विकृति शून्यम् नित्यमानन्दमूर्तिम् विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहं निरुपममति सूक्ष्मम् निष्प्रपञ्चं निरीहं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं गगनसदृशमीशं सर्वभूतादिवासं त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं त्रिगुणरहित सच्चित् ब्रह्मरूपं वरेण्यं विमल परमहंसम् विमल परमहंसम् रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ति वितरितुमवतीर्णं ज्ञानभक्ति प्रशान्ति प्रणयगलित चित्तं जीवदुःखासहिष्णुम्
दुःखासहिष्णु धृतसहज समाधिं चिन्मयं कोमलांगं धृतसहज समाधिं चिन्मयं कोमलांगं विमल परमहंसं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः रामकृष्णं भजामः। माइक की कड़े ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನ ಎದೆಯ ನುಡಿಸಲಿ ಏದಿನ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓ ಎಂಥ ಚೆಲುವಿನ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನು ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ದಿನ ಎದೆಯೊಲವಿನ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿವೆ ಹತ್ತು ಕಡೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಎದೆಯೊಲವಿನ ಚಿಲುಮೆ ಚಿಮ್ಮಿವೆ ಹತ್ತು ಕಡೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಸಂಪದವನ್ನು ಸುರಿಯಲಿ ಯಾವ ಸಂಪದವನ್ನು ಸುರಿಯಲಿ ಹೇಳು ನೀ ಪದದೆಡೆ ಹೇಳು ನೀ ಪದದೆಡೆ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ
ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ನನ್ನ ಹರಣವೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನದು ನನ್ನ ಹರಣವೇ ಶರಣು ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ನಿನ್ನದು ಮತ್ತೆ ಏನನು ನೀಡಲಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಏನನು ನೀಡಲಯ್ಯ ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು ನನ್ನದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓ ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಏನು ನಿರುಪಮ ಸೊಬಗು ಓಹೋ ಯಂತ್ರ ಚಲಿತ ಮೋಹನ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಮೂರ್ತಿ ಬಂದನು ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ ಎದೆಯ ಗುಡಿಸಲಿ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕೇನೋ ತಾಳ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಬಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಡಬೇಕು रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज सदा सदा शरण तिहारी सदा शरण तिहारी तुम ही गरीब निवाज रघुवर तुम ही गरीब निवाज रघुवर तुमको मेरी लाज रघुवर तुमको मेरी लाज
बिरद तिहार, पतित उद्धारण बिरद तिहार, तुम जहाज रघुवर श्रवण सुनी आवाज, रघुवर श्रवण सुनी आवाज, रघुवर तुमको मेरे नाज, रघुवर तुमको मेरे नाज। रघुवर पार उतारो जहाज, रघुवर तुमको मेरे नाज, रघुवर तुमको मेरे नाज। खंडन दुख भंजन जनके, अख खंडन दुख भंजन जनके, यही तिहारो काज, रघुवर यही तिहारो काज, रघुवर तुमको मेरे नाज, रघुवर तुमको मेरी नाज। तुलसीदास पर कृपा करी, तुलसीदास पर कृपा करी है, भक्ति दान देहु आज, रघुवर भक्ति दान देहु आज, रघुवर तुमको मेरी नाज, रघुवर तुमको मेरी नाज। सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी,
सरल भाव से हरि भजे जो, सरल भाव से हरि भजे जो, पावे सो सुकरा निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम। सरल भाव से हरि भजे जो, सरल भाव से हरि भजे जो, पावे सो सुकरा निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम। हरि ही सुख है, हरि ही शांति, हरि ही सुख है, हरि ही शांति, हरि ही प्राण राम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम। हरि ही पाप से मुक्त करे जो, हरि ही पाप से मुक्त करे जो, भजन करे हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम। सरल भाव से हरि भजे जो, सरल भाव से हरि भजे जो, पावे सो सुख राम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि नाम, निरंतर भजो मधुर हरि केशव कुरु करुणा दीन
कुंज कानन चारे केशव कुरु करुणा दीन कुंज कानन चारे माधव मनमोहना माधव मनमोहना मोहन मुरली धारे माधव मनमोहना मोहन मुरली धारे केशव कुरु करुणा दीन कुंज कानन चारे केशव कुरु करुणा दीन कुंज कानन चारे माधव मनमोहना माधव मनमोहना मोहन मुरली धारे माधव मनमोहना मोहन मुरली धारे हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमा केशव कुरु करुणा दीन कुंज कानन चारे केशव कुरु करुणा दीन कुंज कानन चारे व्रज किशोर कालियाहर व्रज किशोर कालियाहर कातर भयभंजना व्रज किशोर कालियाहर कातर भयभंजना नयना बाक बाक शिकी पाक नयना बाक बाक शिकी पाक राधिका रुधिरंजना नयना बाक बाक शिकी पाक राधिका मनोरंजना गोवर्धन धारणा गोवर्धन धारणा वन कुसुम भूषण गोवर्धन धारणा वन कुसुम भूषण दामोदर कंसदर्प हारे दामोदर कंसदर्प हारे श्याम रस रस विहारी श्याम रस रस विहारी हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमा हरि बोल हरि बोल हरि बोल
गुरु करुणा दीन कुंज का दोनों चारे केशव गुरु करुणा दीन कुंज का दोनों चारे अंतरतम नी गुरु हे आत्मा तमोहारि अंतरतम नी गुरु हे आत्मा तमोहारि अंतरतम नी तमोहारि अंतरतम नी गुरु जटिल कुटिल तमा अंतरंगा जटिल कुटिल तमा अंतरंगा बहुभाव विपिन संचारि अंतरतम नी गुरु हे आत्मा तमोहारि अंतरतम नी गुरु जनुम जनुम शतकोटि संस्कार जनुम जनुम शतकोटि संस्कार परम चरम संस्कारी अंतरतम नी गुरु हे आत्मा तमोहारि अंतरतम नी गुरु पाप पुण्य नाना ललित रुद्र लीला पाप पुण्य नाना ललित रुद्र लीला रूप अरूप विहारि अंतरतम नी गुरु हे आत्मा तमोहारि अंतरतम नी गुरु हे आत्मा तमोहारि अंतरतम नी गुरु
ಹರಿಚಿಘನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂಜನ ಹರಿಚಿಘನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂಜನ ಹರಿಚಿಘನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ತೇಜನ ಸುಂದರ ರೂಪನ ಅನುಪಮ ತೇಜನ ಸುಂದರ ರೂಪನ ಭಕ್ತರ ಎದೆಯಲಿ ರಂಜಿಫನ ಅನುಪಮ ತೇಜನ ಸುಂದರ ರೂಪನ ಭಕ್ತರ ಎದೆಯಲಿ ರಂಜಿಪದ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ಸಮ ಕಾಂತಿಯ ನಾಚಿಸಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ಸಮ ಕಾಂತಿಯ ನಾಚಿಸಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಯೊಳು ರಂಜಿಸಿ ಮೋಹಿಪನ ನೀರಂಜನ ಹರಿಚಿಘನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಆತನ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಆತನ ಶಾಂತ ಮಾನಸದಿ ಜ್ಞಾನ ನಯನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ದರ್ಶನ ಮೋಹನದ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಆತನ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸು ಆತನ ಶಾಂತ ಮಾನಸದಿ ಜ್ಞಾನ ನಯನದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ದರ್ಶನ ಮೋಹನನ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಆವೇಶದಿ ಮುಳುಗಿಪ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಆವೇಶದಿ ಮುಳುಗಿಪ ಚಿದಾನಂದ ರಸ ಸಾಗರನ ನೀರಂಜನ ಹರಿಚಿಘನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ
ವಿಠಲ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ ನಿರಂತರ ಮೋಹನ ಮೂರುತಿಯನು ನೆನೆಯೋ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿನಿಬುದು ಮನದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿನಿಬುದು ಮನದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತಕ್ಕಿದುದು ಮನದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತಕ್ಕಿದುದು ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತ ದಪ್ತರ ಬರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ವಾದವ ನಾನಿಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗ ತವ ಕಿಪುದು ಮನದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಅತ್ತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಮನವ ಕಾಣುವೆ ಇತ್ತ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ತದಿ
ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮನದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಓಂ ತವ ಕಥಾಮೃತಂ ತಪ್ತ ಜೀವನಂ ಕವಿಭಿರೀಡಿತಂ ಕಲ್ಮಷಾಪಹಂ ಶ್ರವಣಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಮದಾತತಂ ಭುವಿ ಗೃಣಂತಿಯೇ ಭೂರಿದಾ ಜನಾಃ. ಭಾಗವತದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕಥಾಮೃತ ಅಂದರೆ ವಚನ ವೇದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ಓ ಲಾರ್ಡ್, ಯುವರ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೀವ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಮಿಸರಿ ಆಫ್ ಅಫ್ಲಿಕ್ಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ poets have sung in verses destroy the sins of worldly people forever. Blessed are they who hear of your vast glory. Blessed indeed are those who speak of you. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಚನ ವೇದದ ಕರ್ತೃ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತನ ಮಹಾ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅದರ ಒಂದೊಂದು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಮೃತ ಧಾರೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದೆಡೆ ಪಥದೆಡೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಹಾನ್ ಋಷಿವರ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರು ತೋರಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆದಾಗ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೀರಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಸಾಫಲ್ಯತೆಯ ಎಡೆಗೆ ನಾವು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ತೋರಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು, ಪಥವನ್ನು, ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಗೀತಾಂಜಲಿ, ಸ್ತವಕುಸುಮಾಂಜಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5:00 ಇದೇ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಅಂದರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀನಿ. 1964 ಇಸ್ವಿ ನಾನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನಮನಗೈದು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಲಕ ಸಂಘದ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು. 1964 ಇಸ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ, ಅವರ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅರಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ, ಅವರ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ವೀರೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆದರೆ, ಅವರು ವೀರೇಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು 10ನೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾಮಾತೆ ಶಾರದಾದೇವಿಯವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಹಾನ್ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು. ಅದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ನಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮಹಾಪುರುಷರವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳಾದರೆ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1964ರಿಂದ 74 ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ತದನಂತರ 74ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತನಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಧನಾ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ತದನಂತರ 1986ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ತನ್ಮೂಲಕ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನದ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಪಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಾರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆಯ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತನ ಅವನ ಆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವಾರ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಈಶಾನ, ತನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಈಶಾನನ ಜೊತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ದತ್ತನ ಅಂದರೆ ವಚನವೇದದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಸಾರಿ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪದ. ಸನ್ಯಾಸ ಬೇರೆ, ಸಂಸಾರಿ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಸಂಸಾರಿ ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಆ ಅರ್ಥದ ಸಾಕಾರ ರೂಪವೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಚೇತನಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಊಹಾಪೋಹ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ನಿನ ಬೇಲೂರು ಮಠದ ಮತ್ತು ಉದ್ಬೋಧನ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಠದ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹೊರತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ, ದ ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಚೈತನ್ಯಾನಂದಜಿ ಅಂತ. 1991 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಸ್ತಕ. ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಚನವೇದವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಪುಟ ಇಟ್ಟಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇದಾಂತಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ವಚನವೇದ ಕಥಾಮೃತ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಕರ್ತೃವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಂಕೋಚದ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಓದಿದ್ದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರ ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು 3 ಸ್ಕೂಲಿನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಮಾಮೂಲಿ ಮನೆಯ ಸಂಸಾರಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮಲತಾಯಿ, ಅವನ ತಂದೆ ಮತ್ತಿತರರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ವೇದನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ತಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಜೀವನ, ಏನಪ್ಪ ಹೀಗಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೇಶವಚಂದ್ರ ಸೇನ್ ಮುಂತಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮೋ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಭಗವಂತ ದೇವರು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಆ ರೀತಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಇದ್ದ ಆ ಒಂದು ತಪೋವನಕ್ಕೆ, ಪವಿತ್ರವನಕ್ಕೆ, ಸಾಧನಾ ಭೂಮಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅವನ ತಂಗಿಯ ಗಂಡ. ಅವನು ಕವಿರಾಜನಾಗಿದ್ದ, ಅಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೂ ಅನೇಕ ಸರಿ ಅವನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಸಿಧು ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೆಪ್ಪ, ಅವನ ಕಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 8ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಚೇತನಾನಂದರು. ಆ ಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶೇಪ್ಡ್ ಎಮ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇನೆಂದರೆ, ಗೃಹಸ್ಥರು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನೇನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಗಳು ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯೇ ತುಂಬಿದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸೇ ತುಂಬಿದೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಹೀಗೇ ಮಾತು ಬಂದು 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 ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಒಂದು
ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಖಚಿತವಾಗಿ, ಖಚಿತವಾಗಿ, ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿ, ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನಲ್ಲೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನಲ್ಲೂ ದೈವತ್ವ ತುಂಬಿದೆ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದದು? ಆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ತುಂಬಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನೊಂದು ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಮನ್ಮನ ಮದ್ಭಕ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ, ಅವನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ, ಅವನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ತೆಗೆದುಕೋತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಚ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸ್ಮಾರ ಅಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಚ, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು. ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ. His body was in this world of Maya, but his mind dwelt in God. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕಂಸಾರಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದಾಸರ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾ. ಅವನ ದೇಹ ಈ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಬಟ್ ಹೀಸ್ ಮೈಂಡ್ ಡ್ವೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಿತ್ತು, ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಸದಾ ನೆನೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ, ಶಾರದಾ ದೇವಿಯವರ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಇಲ್ಲ, ಊಹಾಪೋಹ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಏನದು ಏಮ್ ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಈಚ್ ಸೋಲ್ ಈಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್. ದ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿವಿನಿಟಿ ಬೈ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್. ಡೂ ದಿಸ್ ಐದರ್ ಬೈ ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ, ಯೋಗ, ಐದರ್ ಬೈ ಒನ್, ಐದರ್ ಬೈ ಆಲ್. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚರ್ಚಸ್, ಬುಕ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ನಿಖರ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೆದರಿಸೋದು. ಹೌದಾ, ನಿನ್ಗೆ ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ನಿಂಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಂಗೆ ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಂಗೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ ವಿನಃ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಂಥ ಹಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತೀಯ ನೀನು, ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆ ಭಗವಂತ. ಅವನ ಆ ಅನುಪಮ ತೇಜನ ಆ ಪದಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ ರೂಪನ ಭಕ್ತರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನಿರಂಜನ, ಎಂಥ ಹಾಡೋದು. ಹರಿಚಿದ್ಘನ, ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಯೋ. ಎಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿನ ನೆನೆತೀಯ ನೀನು? ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿನ ನೆನೆಯೋ ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಓಡಾಟೋಗ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಹಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೆನೆಯೋ, ನಿರಂತರ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂಥ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ. ಆ ಹಾಡಿನ ರೀತಿ, ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಡ್ವೆಲ್ಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. He had a full-time job as a school headmaster. He had a full-time job as headmaster. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you are having full-time job as a householder. You have a full-time job as a teacher. You have a full-time job as an engineer. You have a full-time job as a doctor. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಈ ಪದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಫುಲ್ ಟೈಮ್
job as a school headmaster, and he performed his duties towards his wife and children like any ordinary person. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ and at the same time he visited his guru Ramakrishna at Dakshineshwar and Calcutta, served him in every possible way and practiced sadhana under his guidance. Yam's life was uniformly balanced with both action and contemplation. Action and contemplation. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ. ಬಾ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡು, ನಡಿ. ಗಾಂಡೀವಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಹಸ್ತಾತ್ ತೆಕ್ತವ್ಯ ಪರಿದಹ್ಯತೆ. ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಅರ್ಜುನ. ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ಅವನು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲಿಸೋಕೆ ಭಯ ಬಂತು? ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಹೇಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕ, ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕ್ಲೈಬ್ಯಮ್ಮಾಸ್ಮಗಮಪ್ಪ ಅರ್ಥ ನೈತತ್ವ ವಿಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತೆಕ್ತೋತಿಷ್ಠ ಪರಂತ. ಹೇಳ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬಿಲ್ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಕೈ ಅದರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕು, ಹೇಳ್ಮೇಲೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಮತ್ತಿತರ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಇಬ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು? ಇರಬೇಕು, ಇರದಿರಬೇಕು. ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿವಾಂಬಸ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದವರು. ಆದರೆ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಮ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ವೈ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕಿದು? ಬರೀ ಕುಂಟು ನೆಪಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ಅವತ್ತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ ಲಾಕಪೋತೆ, ನಾನು ಹೋಗದೇ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ. ನೀನು ಹೊರಟ ಮೇಲೂ ಈ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪಾಡದ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಂದಿದೆಯಾ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ವಾರಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ, ಸಂಜೆ ಆದರೂ ಆ ಮನಸ್ಸು ತವಕ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಪರಮಹಂಸರ ನುಡಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಬಂದಿಲ್ವೇನೋ? ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಕ್ಷುದ್ರ ಹೃದಯಗಳು. ನಮಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿರಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಲಿ, ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಮ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ that a householder could have a deep spiritual life while living within the family. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂತರಲ್ಲೂ ಸಾಧುತ್ರಲ್ಲೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಬೇಡ ಅಂದವರು? ಇರು. ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್ ಅದು ನೀನು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ and the Bhagavata describe the signs of true devotee: unselfishness and humility, contentment, the detachment, forbearance and forgiveness, indifference to honor and insult, Shitoshna Sukudukeshu, heat and cold, pleasure and pain. A true devotee's mind is fixed upon God and his or her heart is full of devotion. Yam ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ displayed all these characteristics. His association with the master over a period of 5 years made him holy, and by his guru's grace he tasted the nectar of divine bliss which he distributed through Ramakrishna's gospel and his illuminating dialogue with the devotees, which spanned nearly half a century. He did not eat the luscious mango himself, but shared with others. Yam, a humble man, used several examples in the gospel to conceal himself. ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಣಿ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದ ಅವನ ಕಡೆ, ಭಕ್ತ ಅಂತ ಅವನ ಕಡೆ ಬರೀತಿದ್ದ, ಮಣಿಮೋಹನ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಜಗತ್ತಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದು. ಹೇಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದ ನೋಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆರಂಭವಾಗದೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅರ್ಜುನನಿಂದಲೇ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಚ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು. ಇದು ಗಾಸ್ಪೆಲ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಅಂದರೆ ವಚನ ವೇದದ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ರಮಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾಂ ಅನುಸ್ಮರ ಯುದ್ಧಚ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು, ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನೀನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರು, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪದ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಎಮ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಟ್ ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೀಪ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫ್. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಪದ. ನಾವು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸದಾ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಹಾಗಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಲೇದು ದಾನಿಕೆ ಪೋತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ, ಅಂಗಡಿನಲ್ಲೂ ಹೋಗೋರೆ, ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ, ಅಥವಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಓನರ್ಸೇ, ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸೇ. ಆದರೆ ಸಂಜೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು, ನಾನು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟಂತ ನಾನು ದುಡಿಲಿ, ಆಯಿತು ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಲಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದಲ್ಲ ಬೇರೆದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ದೇ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್, ದೇ ಇಸ್ ಟು ರನ್ ಟು ಆಶ್ರಮ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ಟು ರನ್ ಟು ಆಶ್ರಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ವೀಕ್ಲಿ ಥ್ರೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್. ಫ್ರೈಡೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ, ಸಂಡೇ. ಕೆಲವರು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಷ್ಟೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಶ್ರೀ Ramakrishna's message is known throughout the world and millions of people adore him as a God, man or a saint. Truly, the whole of humanity. ಈ ಮಾನವರು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓದದೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೊಬ್ಬ ಯಕ್ಕಶ್ಚಿತ್ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೋ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೇ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರಿಗೆ, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಮನೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ನೀವು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಹೇಳು ಅಂತೀರಾ, ಭಗವತಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡು ಅಂತೀರ ಅಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಾತು, ಹೊರಗೆ ಲೋಕಾಸಕ್ತಿ, ಒಳಗದರ ವಿರಕ್ತಿ. ಹಾಗಿರು ನೀನು. ಹೊರಗೆ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಾನ, ಒಳಗದರ ಉದಾಸೀನ. ನಾನಿವತ್ತು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನಿವತ್ತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋರು. ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಾಜಗೋಪುರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದು, 106 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾಜಗೋಪುರ. ಆ ರಾಜಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೊಂಬೆಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ರಾಜಗೋಪುರದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೊಂಬೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ರಾಜಗೋಪುರವನ್ನು ಆ ಬೊಂಬೆಗಳೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ. ನೀನು ಆ ಥರ ಗೊಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜಗೋಪುರನ ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್, ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಈ
ಏನು ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಉದಾಹರಣೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ನೇಕ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ನೇಕ್. ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಆ ಬೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜಗೋಪುರನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಕಪೋತೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಂಗೆ ಹೌದಪ್ಪ, ನನಗೆ ಮಧುರೆ ಬೊಂಬೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ. ಹೊರಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾರ, ಒಳಗದರ ತಾತ್ಸಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ಇದು ಮುಟ್ಬೇಡ, ಅದು ತಗೋ, ಅದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡು. ಇದು ಹೊರಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾರ, ಒಳಗದರ ತಾತ್ಸಾರ. ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು ಉಂಟು, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಉಂಟು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೇನು ವರಯೋಗ ಮಾರ್ಗವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಇದೇ ವರಯೋಗ ಮಾರ್ಗ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಈ ಪದನ ನೀವು ರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಚನವೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತೀರ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಗೃಹಸ್ಥ ಬೇರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಬೇರೆ. ಅವರು ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಜನಕಾದಿಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜನಕಾದಿಗಳು. ಈ ಜನಕ ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈರ್ಷೆ ಐತಂತೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ, ಆದರೆ ಇವರು ಟೀಚರ್, ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಅವನು ಬರೋವ್ರಿಗಿರಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಅವನು ಏನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಪಾಠ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ಬರಲಿ ಅಂತಿದ್ರಂತೆ. ಋಷಿಗಳು, ಅಯ್ಯ ನಾವು ಋಷಿಗಳು, ನಾವು ಹೀಗೆ, ಅವನು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಬರೋರು ಕಾಯುವಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರಿಗೆ. ಋಷಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬಂಗೇನೋ ಕಿವಿಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ನೀನು ಬಂದು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಠ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಗುರುಗಳೇ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ವೇದಾಂತವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು ಬೆಂಕಿ, ಯಾಕೆ ಬಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತು, ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನಕ ಮಾತ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ ದಹ್ಯತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೂತಿದ್ಯಾ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ದೆ? ಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ ದಹ್ಯತೆ, ನಂದು ಏನು ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಮ ಕಿಂಚಿತ್ ದಹ್ಯತೆ, ನನಗೇನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಋಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗಿದೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ. ಇದು ಸಂಸಾರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನ್ಮನಾಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮದ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರು ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸಿ ಯುಕ್ತೇ ಆತ್ಮಾನಂ ಮತ್ಪರಾಯಣ. ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿರು, ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿರು, ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸು. ಹೀಗೆ ನಾನೇ ಪರಮಗತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತಿದು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರನೇ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಲೇಖನಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಲೇಖನಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಅದು. ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಲೇಖನಿ, ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಲೇಖನಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ ಗುಪ್ತ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಅಣಿಯಾಗಿತ್ತು ಮನಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಣಿಯಾಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳೋವರೆಗೆ, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೆ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಿರೋವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಆಶ್ರಮ ಈ ತೀರ, ಅವ್ರು ಆ ತೀರ, ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ,
ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಡ್ರೀಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲೋನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ 1882 ಇಸ್ವಿ ಆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬಂದ. 1886 ಆಗಸ್ಟ್ 16ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವರ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಬಂದ. ಅವನ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಡೈರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಂತು. ಆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಓದ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕ ಗೃಹಸ್ಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದಾನೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ದ್ವಾರಕಾಪೀಠದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ವಾರಕಾಪೀಠದ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ 4 ಪೀಠದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಾಪೀಠ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ಸು. ಆ ಪೀಠದ ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಚನವೇದವನ್ನು ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಓದದೆ ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಚನ ವೇದ, ಅದು ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಮಾತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಬೃಂದೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಮ್ಮ ಇವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದಾರ, ಗ್ರಂಥ ಏನಾದ್ರು ಓದಿದಾರಂತ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಗರ ಬಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಿಡ್ಲು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆಗ್ತಾನೆ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವಳು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಲಲ್ಲ ಬೃಂದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಆ ಬೃಂದೆಯನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಶಿ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಫೀಲ್ಸ್. ಹಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ಏನು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯೋ, ಏನನ್ನು ಅವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತೀರ್ಥಿ ಕುರುವಂತಿ ತೀರ್ಥಾನಿ, ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕುರುವಂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ, ಸುಕರ್ಮಿ ಕುರುವಂತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಇದು ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ವೇದವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ನುಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಕರ್ಮಿ ಕುರುವಂತಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಸತ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕುರುವಂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ, ಆ ಪದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇವರೇನು ಬಹಳವಾಗಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೋ, ಬೋಯ್ಟೊಯ್ ಪೊಡಚೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದಾರೇನಾ. ಬೃಂದೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಎಲ್ಲ ಇವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ, ಶಾಬುನಾರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಚೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಗ ತಾನೇ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೈಹಾರ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಂದ ನನಗೆ ಓದಿಸೋರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಮ್ ಅಂಡ್ ಚೆರ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಇದು ಓದಿಸ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವೋ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೋ ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಮಾಯಣನೋ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತನೋ, ಗದುಗಿನ ರಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಭಾರತವನ್ನೋ, ಪಂಪ ಭಾರತನೋ ಓದಿಸ್ತಾ ಇರೋರು. ಓದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಓದ್ತಾರೆ. ಗಮಕಿಗಳು ಅಂತಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಪಾಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಮಕಿಗಳು ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಗಮಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ನಡೀತಿತ್ತು, ಗಮಕ ವಾಚನ ನಡೀತಿತ್ತು. ಈಗೇನಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನಿವೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಇವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಪರಮಹಂಸರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಏನೂ ಓದೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಹೌದಾ, ಏನು ಓದೋದಿಲ್ವ ಇವರು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಹೇಳುದ್ದೇ ವೇದವಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಓದೋದೇನು ಅಂತ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಕೆಲಸದಾಕೆ ಬೃಂದೆ. ಸೊ ಬೃಂದೇನೇ ಬೆಟರು ದೆನ್ ನಾವೆಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಚ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ that a man of God, whatever he speaks, is nothing but truth, truth itself, satyam, satyasya satyam. ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಇವರು ಸಾಯಂ ಜಪ ತಪಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬಹುದು. ನಾವೀಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬಹುದೇ
ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಅವರೇನು ಜಪ ಗಿಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ. ಬೃಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ ಅವಳು ಇವನಿಗಿಂತ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಳು. ತಡೀರಿ ಕೆಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ತನ್ನಿಲ್ಲ ಅವಳು, ಒಳಗೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಳು ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಮಗು ಥರ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಅವರು ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬರಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿ, ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ. ಕಿಚನೆ ಅಪ್ನಿ ಬಿತೊರೆಗೆ ಬೊಶು, ಇದು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ. ನಾನು ಬಂಗಾಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಒರಿಜಿನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. 90% ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ, 90 ಭಾಗ. ಅಪ್ನಿ ಕಿಚನೆ ಅಪ್ನಿ ಜಾನ್ ಬೊಶುಂಟು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ. ಅವರು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಧು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಇಬ್ಬರೇ. ಪರಮಹಂಸರೊಬ್ಬರೇ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಬೃಂದೆ ಧೂಪವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯ ಆರತಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥಿ ಹರಿತಿದ್ದಾಳೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆ ಗಿಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ಗೂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೂ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ನೀರವ ಮೌನದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ನೀರವತೆಯ ಕೂಡಿದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಶುಕದೇವನೋ ಎಂಬಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನೆನೀತಾ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು. ಜೋಯ್ ಮಾ ಜೋಯ್ ಮಾ 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 ಜೋಯ್ ಮಾ ಜೋಯ್ ಮಾ ಜೋಯ್ ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೋಯ್ ಮಾ ಜೋಯ್ ಮಾ ಜೋಯ್ ಜೋಯ್ ಮಾ ಜೋಯ್ ಮಾ ಜೋಯ್ ಮಾ ಜೋಯ್ ಜೋಯ್ ಮಾ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಠಡಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓದಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೊಡನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿದ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತವನ್ನು ದಾಟಿ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನರು. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಸಾಧು ಅಂದರೆ ಸಾಧು ಬಾಬಾ, ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳನೇ ಅದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಆಗಿದ್ದೆ ಇನ್ಕಾಗ್ನಿಟೋ, ಯಾರು ಜಪಾನಂದನೂ ಇಲ್ಲ ತಪಾನಂದನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನಾನು ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧು ಬಾಬಾ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಠಾರಿಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕೋಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಿದೆ. ದಶನಾಮಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕೋಡ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧು ಮಹಾತ್ಮ ಆಶುನ್ ಪರೇಶ್ ಮಂತ್ರ ಬೋಲೂನು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಪರೇಶ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳು ಅಂತ. ಸನ್ಯಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಆ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸನ್ಯಾಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರೇಶ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗ ಅವರು ಓಹೋ ಇವನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಸಾಧು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು. ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಇದೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮಧುರ ಭಾಷಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ? ಮಾತನಾಡೋರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವನೇ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂತೆ. ಅವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ.
ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹಾಗೆ, ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ನೀನು ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಎಂತಹ ಮಂದಹಾಸ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಳೆ ಇದೆ, ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಮನ್ಮನ ಮದ್ಭಕ್ತ, ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೋ ನನ್ನನ್ನೇ ಜಪಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸು, ನನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸು ಅಂತ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿ ಅಹರ್ನಿಶಿ 30 ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಮುಖ ಅರವಿಂದಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಡ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಡ. ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರಾಮನವಮಿಲಿ ರಾಮನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ರಾಮನವಮಿಲಿ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಕೋಸಂಬರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಡಬಳೆ, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ನಿಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಸದಾ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಮಾ ಜೈ ಜೈ ಮಾ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರು ಸಾಲದು ಅಂಥೇಳಿ ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಅವಾಕ್ಕಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ. ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥರ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಡವೆ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದಿಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಮಡಿ ಪಂಚೆಯನ್ನು, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಇವನು. ಹಬ್ಬಾ, ಹೀಗೂ ಇರ್ತಾರ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಬೋಷು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಕೊತೆ ಹಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೋಡಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಬಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಇದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶೇಷ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಕೊತೆ ಹಚ್ಚು, ಕೀ ಕೊರ್ಬೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಕೆಲಸ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ? ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಅವನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ? ಬರಾಹ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಉತ್ತರ ತಗೊಂಡು ಮಧ್ಯ ಅನ್ಯ ಮನಸ್ಕಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು. ಮಾತಾಡ್ತಾ 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 ದುರ್ಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಹಾಶಯ ಓದಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಾಲೆಡ್ಜಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವ್, ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಭಾವ ಅಂದರೆ ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಅಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭಾವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋನು ಗಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನು ಆ ಗಾಳದ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮೀನು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ತಾನು ಗಾಳ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏಯ್ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದುವೆದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಯ್ತು ಮದುವೆದು, ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತಾಯಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಲಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಭಾವ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ. ಯಾವುದ್ರದ್ದೇ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಹ್ಯದ ವಿಚಾರ ಇವರು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ವಿವಿಧ ಅವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಹ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೋ ಇವರು ನಾನು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಭಾವಸ್ಥರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟುಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬರಲೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ.
ಆಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು, ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, ಅಬಾರ ಆಶು, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟ್ರು ಮಹಾಶಯ ಆ ಪದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನು ಸ್ವೀಟ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವ್ರು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಅಬಾರ ಆಶೂನ್, ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ. ಮಾಸ್ಟ್ರು ಹಿಂದಿರುವಾಗ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವಾಗ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನಂತೆ, ಯಾರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಯಾರು ಆ ಸೌಮ್ಯರು? ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದದೆ ಮನುಷ್ಯ ದೊಡ್ಡನಾಗಬಲ್ಲನೆ, ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ, ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನಿದೆ ಇವರಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಿದೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಏನಿದೆ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇವನು ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಣ ತಗೊಳಕ್ಕೆ, ವರಾಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಬರುವಾಗ ಆ ಗಾಡಿ ಚಕ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಚಕ್ರ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ ಕುದುರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಗಾಡಿ ಆ ಕಡೆನೂ ಬಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕೊಯ್ಯೋ ಮರೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಕೂತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈಗಿನ ಥರ ಲೈಟ್ ಗೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಅವನು ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು? ಜಗತ್ತು ಬೇಡ, ಜೀವನ ಬೇಡ, ಸಾಕಪ್ಪ ಈ ಸಂಸಾರ ಅಂತಿತ್ತು. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನೋ ಪರಮಹಂಸರು, ಬೇಗನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂತಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನೇನು ಪೆದ್ದನಲ್ಲ, ಅವನು ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವತ್ ಪಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಎರಡೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದವರು, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು, ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ, ಏನು, ಮತ್ತೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವತಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನೋಡಿನೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾಶಯ. ಇಂಥ ವಿಚಾರ ನೋಡಿ ಇದು. ಸ್ವಾಮಿ ಶಾರದಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೀಗಿದ್ದ, ಅವನು ಈ ಥರ, ಅವನು ಹೀಗೆ, ಆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಶಾರದಾನಂದಜಿ, ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಸ್ಟೇಡ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಮಾತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಜೀವನದ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಬಹುಶಃ ಬರ್ತಾ 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 ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ? ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬೇಜಾರು, ಹಂಗಾರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನನೇ ಹೀಗೆ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೀನು ಹೀಗೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಆಸೆ ಲಲಾಸೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಥೆಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗಿರೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಘೋಷಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬೇಯಿಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಂತೆ. ಆಗ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಸೆ ಲಲಾಸೆಗಳೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ನುಗ್ಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನುಗ್ಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ತಾನೇ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ನೀವು ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನಾರ್ತ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೌತ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತೌಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇಂಥ ಸರಳವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಇದೆ, ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಅಯನ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪದಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಆ ಭಗವಂತನೆಡೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹಾಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಹಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸುರದಾಸರ ಭಜನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪುರಂದರದಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜ ತಗೊಳ್ಳೋರು. ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು, ವಿದ್ವತ್ ಮಣಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಆ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೆನೆದು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ 5:15 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ನಾನು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.